Hello everyone, welcome to Tara IAS. Think IAS, think Tara. In this video, we are going to have the analysis of The Hindu newspaper of today, that is 16th of April 2025, and this video is presented to you by me, Lakshmi Saujanya. Let's have a look at the important articles of today. So our first article would be a proclamation of democracy in legislative process, and this comes under our GS2, that is Constitution. And our second article would be on India rising power demand and the hydrogen factor, and this comes under our GS3. Third article is the approach to regulating AI in India, and this also comes under our GS3. Our births, deaths being properly registered. This comes under our GS2, governance, policy implementation, etc. Then we have retail inflation at its lowest since 2019, and this also gets covered under our economy part. And then we have IMD forecast above normal monsoon this year. So this comes under our geography part. And then we have Operation Chakra. CBI gets hold of 4 kingpins in digital arrest fraud, and then US and Philippines to hold live fire military drills in South China Sea. So this is important from our international affairs point of view. So as part of current affairs, we have to also cover both national affairs and international affairs. So this comes under our international issues. Then the last article of today is Sudan civil war drains life from once thriving Tuti Island in capital's heart. So this also comes under our international issues. So these are the important articles of today that we're going to discuss. So let's get started. So here is our first article, that is a proclamation of democracy in legislative process. So let's have a look at this article. So our first article comes under GS paper 2, Indian Constitution. So what is the context of this article? In a recent judgment, State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu, the Supreme Court addressed the issue of delays by state governors in giving assent to the bills passed by state legislatures. So in polity, we would have definitely studied about this passing of bills. Right. As part of legislature, we will be studying about union legislature and state legislature. So here the context of this article is regarding the bills passed by state legislature, and that the issue is there is some delay by the state governors in giving assent to the bills passed by state legislatures. సో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఒక బిల్ పాస్ చేసిన తర్వాత దానికి ఆ స్టేట్ యొక్క గవర్నర్ అసెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ స్టేట్ లెజిస్లేచర్లోని బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టేట్ యొక్క గవర్నర్ దానికి అసెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ యొక్క బిల్స్ ని గవర్నర్ అసెంట్ ఇవ్వడానికి కొంత డిలే అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ జాప్యం ఎందుకు జరుగుతుంది, ఈ డిలే ఎందుకు జరుగుతుంది, ఈ ఇష్యూకి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇది. సో ద కోర్ట్ రూల్ దాట్ indefinite delays by governors and the president, they go against the constitutional principles and democratic norms, and it emphasized the time-bound nature of legislative processes, and it used Article 142 to enforce it. సో ఈ విధమైన ఆర్టికల్స్ ఏవైతే మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుందో, సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఆర్టికల్స్ యొక్క కంటెంట్ అనేది మనకి తెలిసి ఉండాలి, అండ్ ఎస్పెషలీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో న్యూస్ లో ఉన్న ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్టికల్స్ దే బికమ్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి యూనియన్ లెజిస్లేచర్ లో తీసుకున్నా స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లో తీసుకున్నా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లోని బిల్ అయితే గవర్నర్ అసెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, అండ్ యూనియన్ లెజిస్లేచర్ లోని బిల్స్ కి ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో గవర్నర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఏవైతే బిల్స్ కి అసెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందో వాటిలో కొంత డిలేస్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. సో ఇటువంటి డిలేస్ జరిగినట్లయితే ఆ జాప్యం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇట్ గోస్ అగేన్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఆల్సో ద డెమోక్రటిక్ నార్మ్స్. అండ్ ఈ సందర్భంగా ఆర్టికల్ 142 ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో లెట్స్ గెట్ టు నో వాట్ దిస్ ఆర్టికల్ 142 ఇస్.
సో ఈ ఆర్టికల్ 142 యొక్క కంటెంట్ ఏంటో చూద్దాం. అండర్స్టాండింగ్ 142 ఆర్టికల్ అండ్ ఇట్స్ రోల్. So it provides that Supreme Court in the exercise of its jurisdiction, it may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ పెండింగ్ లో ఉన్నట్లయితే ఆ విషయంలో పూర్తి న్యాయం చేయడం కోసం, కంప్లీట్ జస్టిస్ చేయడం కోసం కొన్ని ఆర్డర్స్ ఆర్ డిక్రీస్ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ కంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ 142 ఆర్టికల్. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ కోర్ట్ యూస్డ్ 142 ఆర్టికల్ టు లే డౌన్ గైడ్ లైన్స్ టు ప్రివెంట్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ డిస్క్రిషనరీ డిలేస్. సో గవర్నర్ లేదా ప్రెసిడెంట్ తమ యొక్క డిస్క్రిషన్ తో ఈ విధమైన డిలేస్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అసెంట్ ఇవ్వడంలో, సో దాని యొక్క మిస్యూజ్ ని ప్రివెంట్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ 142 ఆర్టికల్ ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ డిడ్ నాట్ రీరైట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బట్ ఫిల్డ్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ వాక్యూమ్ లెఫ్ట్ బై వేగ్ ప్రొవిజన్స్. సో మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో కొన్ని ప్రొవిజన్స్ చూసినట్లయితే కొన్ని టర్మ్స్ కి ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఉండదు. ఇట్ విల్ బి వెరీ వేగ్ డెఫినేషన్, రైట్? సో ప్రాపర్ గా క్లియర్ డెఫినేషన్ ఉండదు, లేదా కొన్ని ప్రొవిజన్స్ కొంచెం వేగ్ గా ఉంటాయి. సో ఇటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ వాక్యూమ్ ఏదైతే క్రియేట్ అవుతుందో ఈ విధమైన వేగ్ ప్రొవిజన్స్ లేదా డెఫినేషన్స్ వలన దాన్ని ఫిల్ చేయడం జరిగింది తప్ప కాన్స్టిట్యూషన్ ని రీరైట్ అంటే తిరిగి రాయడం జరగలేదు అని చెప్పడం జరిగింది. సో దిస్ రిప్రజెంట్స్ అ జ్యుడిషియల్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫెన్ కాల్డ్ అ constitutional pragmatism. So these kinds of phrases are important from examination point of view. So ఎప్పుడైనా మనం మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి ఫ్రేజెస్ యూజ్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ యాడ్ మోర్ వెయిట్ టు యువర్ ఆన్సర్, రైట్? సో ఈ విధంగా కోర్ట్ ఈ విధమైన డెసిషన్ చెప్పడం ఏంటంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ అ జ్యుడిషియల్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ దీన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రాగ్మాటిజం అంటాం. సో దిస్ ఇస్ వేర్ కోర్ట్ ఇంటర్ప్రిట్స్ గ్యాప్స్ ఇన్ లా టు ప్రొటెక్ట్ డెమోక్రటిక్ ఇంటిగ్రిటీ. సో ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఏదైనా కొంచెం వేగ్ ప్రొవిజన్స్ అంటే దానికి క్లియర్ డెఫినేషన్ లేదా క్లియర్ గా దాంట్లో ఉండే ప్రొవిజన్స్ అనేవి కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేయకపోయినట్లయితే దెన్ లాలో కొన్ని గ్యాప్స్ అనేవి వస్తాయి. ఆ గ్యాప్స్ ని ఫిల్ చేయడం కోసం ఈ విధమైన స్టెప్ తీసుకోవడం జరిగింది, విచ్ ఇస్ అ జ్యుడిషియల్ ఇన్నోవేషన్, రైట్? అండ్ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద డెమోక్రటిక్ ఇంటిగ్రిటీ. So now let's have a look at some important cases where Supreme Court used Article 142 for upholding constitutionalism. So ఈ టర్మ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం పైన లాస్ట్ 2 years లో మనకు యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం as well as questions have been asked in various competitive exams. సో మనం డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో చూసినట్లయితే ఈ సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్స్ పైన అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఎస్పెషల్లీ ఏవైతే రీసెంట్ టైమ్స్ లో న్యూస్ లో ఉంటాయో వీటిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దీస్ ఇష్యూస్. సో హియర్ లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్. సో కొన్ని కేసెస్ లో సుప్రీం కోర్ట్ ఈ ఆర్టికల్ 142 ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో అది ఏ కేసెస్ లో యూజ్ చేసిందో చూద్దాం. So ensuring complete justice. So the judgment is Union Carbide Corporation versus Union of India. అంటే మనకు తెలిసిన ఈ భూపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ కేసు ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం యూనియన్ కార్బైడ్ కార్పొరేషన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసుగా పిలుస్తాం. సో ఎందుకంటే ఆ కంపెనీ నుండి ఈ గ్యాస్ లీక్ అనేది జరిగిందో అది యూనియన్ కార్బైడ్ కంపెనీ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద కేస్. సో ఈ కేసులో ఇటువంటి జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కేసులో కూడా ఆర్టికల్ 142 ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఏ విధంగా మెన్షన్ చేయడం జరిగిందంటే వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్? సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్వోక్డ్ ఆర్టికల్ 142 టు అప్రూవ్ అ సెటిల్మెంట్ ఫర్ విక్టిమ్స్ ఎన్ష్యూరింగ్ స్విఫ్ట్ రిలీఫ్ డిస్పైట్ లీగల్ కాంప్లెక్సిటీస్. సో మనకు తెలిసి భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ ఇష్యూ ఏం జరిగింది అనేది. సో ఈ యూనియన్ కార్బైడ్ కంపెనీ నుండి ఈ మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ గ్యాస్ అనేది లీక్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ దానివల్ల ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సో ఆ విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ప్రాపర్ సెటిల్మెంట్ చేయడం కోసం అండ్ ఫాస్ట్ ఆర్ క్విక్ రిలీఫ్ కోసం, త్వరగా వారికి ఒక రిలీఫ్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఈ ఆర్టికల్ 142 ని యూజ్ చేయడం జరిగింది, డిస్పైట్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ లీగల్ కాంప్లెక్సిటీస్. సో our next case is to uphold constitutional morality.
సో ఇది ఏ జడ్జ్మెంట్ లో అంటే నవ్తేజ్ సింగ్ జోహార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ ఆఫ్ 2018. సో ఈ కేసు ఏంటంటే ఇట్ డీక్రిమినలైజ్డ్ హోమోసెక్షువాలిటీ బై స్ట్రైకింగ్ డౌన్ సెక్షన్ 377 ఆఫ్ ఐపీసీ యూజింగ్ ఆర్టికల్ 142, and this is to protect individual rights and uphold constitutional morality. సో మనకు తెలిసి సెక్షన్ 377 ఐపీసీ దీన్ని స్ట్రైక్ డౌన్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ డీక్రిమినలైజ్డ్ హోమోసెక్షువాలిటీ. సో దీనికోసం కూడా సుప్రీంకోర్టు ఈ ఆర్టికల్ 142ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇది ఇక్కడ ఎందుకు చేయడం జరిగిందంటే ఇండివిజువల్ రైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం, అదేవిధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీని అప్హోల్డ్ చేయడం కోసం. సో మనం ఫస్ట్ కేసులో చూసాం భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ కేసులో విక్టిమ్స్ యొక్క సెటిల్మెంట్ కోసం, అదేవిధంగా వారికి త్వరగా కొంత రిలీఫ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఆర్టికల్ 142ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ కేసులో చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ఫర్ individual rights, so protection of individual rights and to uphold constitutional morality. So the third case is Chandigarh mayor election case of 2024, which is a very recent case. So here Supreme Court used this article 142 to nullify manipulated election results and declare the rightful winner, reinforcing free and fair electoral principles. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఎందుకు 142 ఆర్టికల్ యూజ్ చేయడం జరిగిందంటే అక్కడ ఆ ఎలక్షన్ ఏదైతే జరిగిందో చండీగఢ్ మేయర్ ఎలక్షన్స్ 2024లో ఈ కేసు జరిగింది. సో ఈ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ లో కొంత మ్యానిపులేషన్స్ అనేవి జరిగాయి అండ్ రైట్ఫుల్ విన్నర్ ఎవరు అనేది డిక్లేర్ చేయడం కోసం అండ్ అదేవిధంగా మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏదైతే మెన్షన్ చేయడం జరిగిందో ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయాలి అని వీటిని రెయిన్ఫోర్స్ చేయడం కోసం ఆర్టికల్ 142 అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ప్రొటెక్ట్స్ ఎలక్టోరల్ ఇంటిగ్రిటీ. సో దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్, ఎస్పెషలీ వైల్ రైటింగ్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్, రైట్? లైక్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ, ఎలక్టోరల్ ఇంటిగ్రిటీ, రైట్? సో ఈ విధమైన టర్మ్స్ ఆర్ ఫ్రేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు యూజ్ దీస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్, రైట్? సో our next judgment is State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu 2025. So ఇదే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న ఆర్టికల్. Court used Article 142 to set timelines for Governor and President to act on bills filling the procedural vacuum in Articles 200 and 201. So Article 200 and Article 201 లో ఏవైతే ప్రొసీజరల్ వాక్యూమ్ అనేది ఉందో దీన్ని ఫిల్ చేయడం కోసం గవర్నర్ అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్స్ కి కొంత టైం లైన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే గవర్నర్ దగ్గరికి లేదా ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి ఒక బిల్ వచ్చినప్పుడు వారికి ఒక పర్టికులర్ టైం లైన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ని డేస్ లోపు లేదా ఇన్ని మంత్స్ లోపు దానిపైన ఏదో ఒక యాక్షన్ తీసుకోవాలి అని ఆ విధంగా ఒక టైం లైన్ అనేది సెట్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ టు ఫిల్ ద ప్రొసీజరల్ వాక్యూమ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 200 and 201. సో దిస్ బ్రిడ్జెస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్యాప్స్. సో కొన్ని వేగ్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల, అంటే క్లియర్ గా ప్రొవిజన్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ వాక్యూమ్ లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్యాప్స్ అనేవి వస్తాయి. వీటిని ఫిల్ చేయడం కోసం ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూలో సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ 142ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పటి వరకు మనం సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసెస్ లో ఈ ఆర్టికల్ 142ని ఇన్వోక్ చేయడం జరిగిందో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో నౌ లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద కీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్. సో ఇంతకు ముందు మనం చూసాం ఆర్టికల్ 200 అండ్ ఆర్టికల్ 201 లో కొన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద రూల్ ఆఫ్ గవర్నర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్. So Article 200 allows the governor to assent to a bill, withhold assent, reserve the bill for the president or return the bill if it is not a money bill. సో ఒక పర్టికులర్ బిల్ ని స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పాస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని గవర్నర్ దగ్గరికి పంపించడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు గవర్నర్ కి 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే గవర్నర్ ఆ పర్టికులర్ బిల్ కి అసెంట్ ఇవ్వచ్చు, లేదా తన యొక్క అసెంట్ ని విత్ హోల్డ్ చేయొచ్చు, లేదా ఆ పర్టికులర్ బిల్ ని ప్రెసిడెంట్ కోసం రిజర్వ్ చేయొచ్చు, లేదా ఆ బిల్ మనీ బిల్ కాకుండా వేరే బిల్ అయినప్పుడు దాన్ని ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కి రిటర్న్ చేయొచ్చు. సో ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి గవర్నర్ దగ్గర యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 200, రైట్? సో ద కోర్ట్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ దాట్
These provisions must be read harmoniously with the democratic spirit of the Constitution. Indefinite silence or inaction is not constitutionally valid. రైట్. సో అసెంట్ ని విత్హోల్డ్ చేయొచ్చు, కానీ అదొక పర్టికులర్ పీరియడ్ వరకే ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇండెఫినెట్. రైట్. సో ఓ పర్టికులర్ టైం లిమిట్ అంటూ లేకుండా చాలా ఎక్కువ కాలం గనక ఆ బిల్ ని ఆ విధంగా ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఇట్ లీడ్స్ టు అ లాట్ ఆఫ్ డిలేస్. సో ఈ డిలేస్ ని మనం ప్రివెంట్ చేయడం కోసమే కొత్తగా ఈ టైం లైన్ అనేది తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. రైట్. బికాస్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిలేస్ ఆర్ నాట్ కాన్స్టిట్యూషనలీ వ్యాలిడ్. Then, time-bound constitutionalism. The judgment reinforces the idea of timely constitutional function, which is crucial for federal balance, legislative efficiency, and democratic legitimacy. So, ఇటువంటి టర్మ్స్ కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్, బికాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనకి ఏవైతే ఇటువంటి గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయో ఇవన్నీ మనకి టైంకి జరగాలి. టైమ్లీ ఫంక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫెడరల్ బ్యాలెన్స్ కోసం అంటే యూనియన్ అండ్ స్టేట్ మధ్య, సెంటర్ స్టేట్ మధ్య ఉండే ఆ ఫెడరల్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ కోసం, అండ్ లెజిస్లేటివ్ ఎఫిషియన్సీ. సో ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా మన లెజిస్లేచర్ పనిచేస్తుంది, సో ఆ ఎఫిషియన్సీ, అండ్ డెమోక్రటిక్ లెజిటిమసీ. సో వై దిస్ జడ్జ్మెంట్ మ్యాటర్స్? సో ఈ జడ్జ్మెంట్ ఎందుకు మనకి ఇంపార్టెంట్? లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్. Restoring legislative sovereignty. Legislatures, not nominated constitutional heads, are the true law-making bodies. సో మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో అసలైన లా మేకింగ్ బాడీస్ ఏవి అంటే మన లెజిస్లేచర్స్, అంతేగాని నామినేటెడ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్స్ కాదు. రైట్. అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఓవర్ రీచ్ వయా డిలేస్ ఇస్ అ డెమోక్రటిక్ డిస్టార్షన్. సో యాజ్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, ఈ పర్టికులర్ లెజిస్లేచర్ కి సంబంధించిన బిల్ పాసింగ్ అయి ఉండొచ్చు, బిల్ యాక్ట్ అవ్వడం కానీ ఇవన్నీ టైమ్లీ జరగాలి. సో దీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫంక్షన్స్ హ్యావ్ టు బి డన్ ఇన్ అ టైమ్లీ మేనర్. రైట్. అండ్ ప్రివెంటింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పెరాలిసిస్. By specifying timelines, the court prevents bottlenecks in state governance, and such paralysis had occurred in Tamil Nadu and Kerala. సో ఈ విధమైన ఇండెఫినెట్ డిలేస్ ఉన్నట్లయితే, అంటే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఒక బిల్ ని పాస్ చేసిన తర్వాత ఆ బిల్ కి అసెంట్ ఇవ్వడానికి గవర్నర్ లేదా ప్రెసిడెంట్ ఏదైతే టైం తీసుకుంటారో దానిలో మనకి చాలా ఎక్కువ డిలేస్ ఉన్నట్లయితే ఇట్ లీడ్స్ టు సంథింగ్ నోన్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పెరాలిసిస్. డూ రిమెంబర్ దిస్ టర్మ్. రైట్. సో అందుకోసమే మనం ఒక పర్టికులర్ టైం లైన్ ని ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే ఇంత టైంలోగా ఈ అసెంట్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అని ఈ విధంగా మనం ఒక పర్టికులర్ టైం లైన్ పెట్టినట్లయితే బాగుంటుంది. అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పెరాలిసిస్ అకర్డ్ ఇన్ తమిళనాడు అండ్ కేరళ. Upholding constitutional morality. So the court reminded all constitutional functionaries of the importance of good faith, and the governor's role is not to obstruct but to facilitate governance. రైట్. సో గవర్నర్ యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే గవర్నెన్స్ ని ఫెసిలిటేట్ చేయడం, అంటే బిల్స్ ఫాస్ట్ గా పాస్ చేసి అసెంట్ ఇవ్వడం. రైట్. సో ఆ విధంగా గవర్నెన్స్ ని ఫెసిలిటేట్ చేయాలే తప్ప ఈ విధంగా ఇండెఫినెట్ డిలేస్ చేసి గవర్నెన్స్ కి అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేయకూడదు. సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అహెడ్? దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫెడరల్ టెన్షన్స్. Criticism by governors, example in Kerala, alleging judicial encroachment and raises questions of center-state balance. So first challenge ఏంటంటే జుడిషియల్ ఎంక్రోచ్మెంట్, అంటే జుడిషియరీ తన యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ ని దాటి ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పడం. దట్ ఈస్ జుడిషియల్ ఎంక్రోచ్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ వన్ క్రిటిసిజం బై ద గవర్నర్స్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ డెఫినెట్లీ రైజెస్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ స్టేట్ బ్యాలెన్స్. సో గవర్నర్ అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ తమ యొక్క అసెంట్ ఇవ్వడానికి డిలేస్ చేసినట్లయితే సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ పైన కూడా ఇది ఎఫెక్ట్ చూపే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ అంబిగ్విటీ పర్సిస్. వర్డ్స్ లైక్ రీజనబుల్ టైమ్, ఇట్ రిమైన్స్ జుడిషియలీ ఇంటర్ప్రిటెడ్, నాట్ లెజిస్లేటివ్లీ డిఫైన్డ్. సో రీజనబుల్ టైం తీసుకుంటారు అనేది మనకి వేగ్ గా ఉంది. రైట్. సో లైక్ 2 months ఆర్ 1 month. సో ఈ విధంగా ఒక పర్టికులర్ టైం లైన్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే విల్ హ్యావ్ అ క్లియర్ క్లారిటీ ఆన్ దాట్ ఇష్యూ. రైట్. సో ఎంత టైం ఇస్తున్నాం అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. అంతే తప్ప మనం గనక రీజనబుల్ టైం అన్నట్లయితే ఇట్ కెన్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ యాజ్ దే విష్. సో ఇట్ రిమైన్స్ జుడిషియలీ ఇంటర్ప్రిటెడ్. రైట్.
సో ఒక పర్టికులర్ టైం లైన్ మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఆ టైం లైన్ లోగా అసెంట్ ఇవ్వడానికి వీలుంటుంది అండ్ అదే విధంగా డిలేస్ ని మనం తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది, రైట్. అదర్వైజ్ ambiguity or a kind of confusion persists. Then we have risk of over judicialization. Court stepping into executive or legislative turf, it may spark institutional friction. Because మన కంట్రీలో ఈ లెజిస్లేచర్ అండ్ జ్యుడిషియరీ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి ఎక్కువగా మనకు ఒక్కదాని ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇంకొక దానిలో ఎక్కువగా ఉండకూడదు. దెన్ ఇఫ్ ఇట్ లీడ్స్ టు జ్యుడిషియల్ ఎన్క్రోచ్మెంట్ ఆర్ ఓవర్ జ్యుడిషియలైజేషన్, రైట్. సో దెర్ ఈస్ అ మెన్షన్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. సో ఇది మనకి ఏ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది? ఇట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 50. సో ఆర్టికల్ 50లో మనకి దెర్ ఇస్ సెపరేషన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ఈ సెపరేషన్ అనేది కొంతవరకు మెయింటైన్ అవ్వాలి అండ్ ఈ విధంగా జ్యుడిషియరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ లేదా లెజిస్లేచర్ యొక్క పనితనంలో ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయినట్లయితే దాన్ని మనం జ్యుడిషియల్ ఎన్క్రోచ్మెంట్ గా లేదా ఓవర్ జ్యుడిషియలైజేషన్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్? రీఇన్ఫోర్సింగ్ డెమోక్రటిక్ అకౌంటబిలిటీ. సో కోడిఫై క్లియర్ టైమ్ లైన్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ త్రూ లెజిస్లేషన్ ఫర్ అసెంట్ టు బిల్స్. సో బిల్స్ కి అసెంట్ ఇచ్చే విషయంలో గివ్ అ క్లియర్ టైమ్ లైన్స్ త్రూ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ త్రూ అ లెజిస్లేషన్. సో ఒక లెజిస్లేషన్ ద్వారా కానీ లేదంటే రాజ్యాంగం ద్వారా కానీ క్లియర్ గా ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లైన్ అనేది ఇస్తే బాగుంటుంది. సో దాట్ వుడ్ బి వన్ సొల్యూషన్. దెన్ ప్రమోట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం, నాట్ కన్ఫ్రంటేషన్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్. సో ఈ విధంగా బిల్స్ పాస్ చేయడంలో డిలేస్ జరిగినట్లయితే సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో ఈ విధంగా సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అదే విధంగా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం we have to go for clear timelines in the constitution or through a legislation, and encourage democratic behavior from governors and presidents by establishing accountability norms. So governors అదే విధంగా ప్రెసిడెంట్స్ కి సంబంధించి కొంత అకౌంటబిలిటీ నార్మ్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ allow judicial review only in exceptional cases while preserving institutional balance. సో జ్యుడిషియరీ ప్రతి దానిలో ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది కేవలం ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ లో మాత్రమే అలౌ చేయాలి అండ్ అదే విధంగా ఇన్స్టిట్యూషనల్ బ్యాలెన్స్ అనేది కూడా మనం ప్రిజర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకున్న ఎగ్జిక్యూటివ్ అదే విధంగా జ్యుడిషియరీ మధ్య ఒక ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి. అండ్ యాజ్ వీ హావ్ డిస్కస్ దిస్ కమ్స్ అండర్ ఆర్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ అండర్ ఆర్టికల్ 50. సో ఇప్పటి వరకు మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ గురించి. సో నవ్ లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ అ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్. డిస్కస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రోల్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ and the president in the legislative process of a state, and how does the Supreme Court's recent interpretation of Articles 200 and 201 strengthen the democratic functioning of ఇండియన్ పాలిటీ. సో ఈ ఆన్సర్ మీరు 250 వర్డ్స్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ని డిస్కస్ చేయడం జరిగిందో దానిపైన ఈ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ you can mention in the comment section below. So here is our second article, that is on India rising power demand and the hydrogen factor. So let's have a look at this article. As part of the syllabus, it comes under GS paper 3, Energy Sources Planning and Policies. So what is the context of this article? India's goal of achieving a net zero economy by 2070, it demands a massive rise in electricity demand. సో ఇండియాకున్న ఒక పర్టికులర్ టార్గెట్ ఏంటంటే 2070 వచ్చేసరికి మనకు నెట్ జీరో ఎకానమీని అచీవ్ చేయాలని. అండ్ దీనికోసం వీ నీడ్ అ మ్యాసివ్ రైజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్. సో ఈ విధమైన టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇండియాకి సంబంధించి దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఎంఫసైజెస్ ద సినర్జీ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్, న్యూక్లియర్ పవర్ అండ్ లో కార్బన్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్.
And this suggests a multi-pronged approach to meet industrial and national energy needs. రైట్. సో మన ఇండస్ట్రీస్కి కావాల్సిన ఎనర్జీ అయి ఉండొచ్చు, లేదా మన నేషనల్ ఎనర్జీ నీడ్స్కి సంబంధించి వీ నీడ్ అ మల్టీ ప్రాంచ్ అప్రోచ్. అంటే ఈ హైడ్రోజన్ పవర్, న్యూక్లియర్ పవర్ అండ్ లో కార్బన్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్, వీటన్నిటి మధ్య ఒక సినర్జీ అనేది ఉండాలి. సో దాన్ని ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. Where India stands, clean energy progress and gaps. India has made significant progress in renewable energy, particularly in solar and wind. సో ఎస్పెషలీ మనం సోలార్ ఎనర్జీ అండ్ విండ్ ఎనర్జీలో చూసుకున్నట్లయితే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఇండియా మంచి ప్రోగ్రెస్ అనేది సాధించడం జరిగింది. సో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి? దోస్ విచ్ కెన్ బి రెన్యూడ్ ఆర్ రీప్లెనిష్డ్ క్విక్లీ, రైట్? యాజ్ వి యూజ్ దెమ్ దే గెట్ రెన్యూడ్ వెరీ క్విక్లీ. సో ఇంత మంచి ప్రోగ్రెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం కొన్ని ఛాలెంజెస్ అయితే ఫేస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో దాట్ ఈస్ ఇన్ ఫుల్లీ అలైనింగ్ దిస్ కెపాసిటీ విత్ నెట్ జీరో అంబిషన్స్ అండ్ హైడ్రోజన్ రోడ్ మ్యాప్. సో సోలార్ ఎనర్జీ అండ్ విండ్ ఎనర్జీకి సంబంధించి మనం మంచి ప్రోగ్రెస్ సాధించినప్పటికీ కూడా మన నెట్ జీరో అంబిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిగార్డింగ్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ 2070 అండ్ హైడ్రోజన్ రోడ్ మ్యాప్ కి సంబంధించి వీటిని ఫుల్ గా అలైన్ చేయడంలో మనం కొన్ని ఛాలెంజెస్ అయితే ఫేస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెస్ సో ఫార్? ఇప్పటి వరకు మనం సాధించిన ప్రగతి ఎంతవరకు ఉందో చూద్దాం. ఇండియా హ్యాస్ ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజ్డ్ ఇట్స్ సోలార్ అండ్ విండ్ కెపాసిటీ, కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు అ గ్రోయింగ్ షేర్ ఆఫ్ నాన్ ఫాసిల్ ఎనర్జీ. సో ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ కాకుండా నాన్ ఫాసిల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ నుండి ఏదైతే మనం ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుందో దాంట్లో మనం సోలార్ అండ్ విండ్ కెపాసిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది, రైట్? అండ్ వర్క్ ఈజ్ అండర్ వే ఆన్ డెవలపింగ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ స్కేలింగ్ ఎలక్ట్రోలైజర్ టెక్నాలజీస్. సో మనం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ని డెవలప్ చేయడానికి కూడా మనం వర్క్ ఇస్ ఆన్ ద వే, అండ్ అ సర్టిఫికేషన్ స్కీమ్ ఫర్ గ్రీన్ ఆర్ లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఇస్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ బేస్డ్ ఆన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్ థ్రెషోల్డ్స్. సో ఈ ఆర్టికల్ కి సంబంధించి మనకున్న కీ డేటా ఏంటంటే ఇండియా టార్గెట్స్ 100 GW ఆఫ్ ఇన్స్టాల్డ్ న్యూక్లియర్ కెపాసిటీ బై 2047, రైట్? సో ఈ టార్గెట్స్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఈ విధమైన డేటా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు రిమెంబర్ దీస్ టార్గెట్స్. సో ఇండియా యొక్క టార్గెట్ ఏంటి? న్యూక్లియర్ కెపాసిటీకి సంబంధించి 2047 వరకు మనం 100 GW ఆఫ్ ఇన్స్టాల్డ్ న్యూక్లియర్ కెపాసిటీ అనేది టార్గెట్ చేస్తున్నాం. And electricity demand, it is projected to rise steadily to beat net zero by 2070. And NPCIL, it is scaling up deployment of 700 megawatts of PHWRs and indigenously developed Bharat small reactors. So ఈ NPCIL ఏంటంటే న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ PHWR? దట్ ఈస్ ఆర్ ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్. సో ఇదొక టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. సో ఈ విధమైన న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో ఏంటంటే హెవీ వాటర్ అంటే D2O, డ్యూటేరియం ఆక్సైడ్, దీన్ని కూలెంట్ అండ్ మోడరేటర్ గా కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దీంట్లో ఎక్కువగా మనకి ఫ్యూయల్ గా న్యాచురల్ యురేనియం అనేది యూజ్ చేస్తాం, రైట్? So here we have one more key information, that is India's Panchamrit goals. So these are the commitments at COP26. So India will reach 500 gigawatts of non-fossil energy capacity by 2030. India will meet 50% of its energy requirements from renewable resources by 2030. India will reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons by 2030, and India will reduce carbon intensity of its economy by 45% by 2030 compared to 2005 levels, and India will achieve the target of net zero emissions by 2070. సో ఈ పంచామృత్ గోల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే 2030 లోపు ఇండియాలో నాన్ ఫాసిల్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ అనేది 500 GW కి రీచ్ అవ్వడం. అండ్ అదేవిధంగా 2030 వచ్చేసరికి ఇండియా విల్ మీట్ ఇట్స్ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్. అంటే ఇండియాలో ఏదైతే మనకి
ఎనర్జీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో హాఫ్ అంటే 50% రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ నుండి మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సోలార్ ఎనర్జీ లేదా విండ్ ఎనర్జీ, ఈ విధమైన రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ నుండే మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ లో 50% అనేది మీట్ అవ్వాలి అనేది మన టార్గెట్. అండ్ టోటల్ ప్రొజెక్టెడ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి 2030 వచ్చేసరికి 1 బిలియన్ టన్స్ రెడ్యూస్ చేయాలి అనేది కూడా ఒక టార్గెట్. అండ్ ఇండియా విల్ రెడ్యూస్ కార్బన్ ఇంటెన్సిటీ మనం 2005 లెవెల్స్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే 2030 ఇయర్ వచ్చేసరికి మనం 45% రిడక్షన్ అనేది చేయాలనేది వన్ ఆఫ్ ద టార్గెట్. అండ్ అదేవిధంగా 2070 ఈ ఇయర్ వరకు మనం నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ అనేది అచీవ్ చేయాలనేది వన్ మోర్ టార్గెట్. Then what is the hydrogen factor powering industry and clean growth? First one is raising power demand. Electricity demand to grow with net zero goals. సో మనం నెట్ జీరో గోల్స్ ఎప్పుడైతే పెట్టుకున్నామో దాంతో పాటుగా ఎలక్ట్రిసిటీ యొక్క డిమాండ్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇండియా 2047 వరకు 100 GW ఆఫ్ న్యూక్లియర్ కెపాసిటీ అనేది టార్గెట్ గా పెట్టుకోవడం జరిగింది. దెన్ వీ హ్యావ్ ఇండస్ట్రియల్ డీకార్బనైజేషన్. Hydrogen can replace fossil fuels in steel and ammonia production and supports hard to abate sectors. సో ఈ హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉందో ఇది స్టీల్ ప్రొడక్షన్ లేదా అమోనియా ప్రొడక్షన్ లో ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఏవైతే యూజ్ చేయడం జరుగుతుందో దాన్ని హైడ్రోజన్ రీప్లేస్ చేయగలుగుతుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ గ్రీన్ అండ్ లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ యూజింగ్ రెన్యూవబుల్స్ ఆర్ న్యూక్లియర్ అండ్ ఇట్ లోవర్స్ CO2 emissions and certification system being developed based on emission intensity. సో ఈ గ్రీన్ అండ్ లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఏంటంటే ఇది రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ లేదా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాట్ ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క ఎమిషన్స్ ని కూడా తగ్గించడం జరుగుతుంది. అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎమిషన్ ఇంటెన్సిటీ, సో ఈ ఎమిషన్ ఇంటెన్సిటీని బేస్ చేసుకొని ఒక సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ ని కూడా డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇండిజినస్ పుష్ సపోర్ట్ ఫర్ pressurized heavy water reactors and BSRs to boost nuclear capacity, and the goal is to link electrolyzers with non-fossil electricity. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఈ ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అని, రైట్? సో దిస్ D2O is used both as coolant and moderator, and mostly natural uranium is used as a fuel in these types of nuclear reactors. Now let's have a look at the barriers to scaling hydrogen as a clean energy driver. సో క్లీన్ ఎనర్జీ సోర్స్ గా హైడ్రోజన్ ని తీసుకోవడానికి కొన్ని బ్యారియర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ బ్యారియర్స్ లేదా ఛాలెంజెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ టెక్నికల్ లిమిటేషన్స్. సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ రెన్యూవబుల్ ఇంటర్మిటెన్సీ అండ్ హై క్యాపిటల్ అండ్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్. సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ విధమైన ఎనర్జీని తీసుకోవడానికి అంత ఫ్లెక్సిబుల్ గా లేవు. అండ్ అదే విధంగా వీటిని ఆపరేట్ చేయాలన్నా వీటి యొక్క క్యాపిటల్ పెట్టాలన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ అనేది ఇంకర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ప్లానింగ్. హైడ్రోజన్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ సెపరేట్లీ అండ్ ఇట్ హర్ట్స్ గ్రిడ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సిస్టమ్ ఎఫిషియన్సీ. సో హైడ్రోజన్ స్టోరేజ్ అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ స్టోరేజ్ అనేవి సపరేట్ గా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ప్లానింగ్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే గ్రిడ్ ఇంటిగ్రేషన్ లో కొన్ని ఇష్యూస్ రావడం జరుగుతుంది, అదేవిధంగా సిస్టమ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ కాస్ట్ అండ్ మార్కెట్ మెచ్యూరిటీ. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఇట్ లాక్స్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అండ్ సప్లై చైన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ అండర్ డెవలప్డ్. సో ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ దీనికి సంబంధించిన సప్లై చైన్స్ అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంకా మనకి పూర్తిగా డెవలప్ అవ్వలేదు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు హైడ్రోజన్ ని ఒక క్లీన్ ఎనర్జీ డ్రైవర్ గా తీసుకోవడానికి ఉన్న బ్యారియర్స్ లేదా లిమిటేషన్స్. సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ మేకింగ్ హైడ్రోజన్ వర్క్? రీడిఫైన్ ద టాక్సానమీ. సో షిఫ్ట్ టు లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ టు ఇంక్లూడ్ nuclear powered hydrogen and promote sectoral synergy. Align the hydrogen production with storage and grid management and invest in coordinated infrastructure. సో ఇంతకు ముందు మనం చూసాం ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఇంకా పూర్తిగా డెవలప్ అవ్వలేదని చెప్పి.
సో ఒక కోఆర్డినేటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ బూస్ట్ ఇండిజినస్ టెక్నాలజీస్ లైక్ మనం మేక్ ఇన్ ఇండియాని సపోర్ట్ చేయొచ్చు. లైక్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఎలక్ట్రోలైజర్స్ అండ్ రియాక్టర్స్ ని మనం సపోర్ట్ చేసినట్లయితే ఇది మనకి ఇండిజినస్ టెక్నాలజీస్ అంటే మన కంట్రీలో డెవలప్ చేసిన టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా ఒక బూస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఎంకరేజ్ R&D ఆర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ త్రూ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్స్. సో ఈ పీపీపీ మోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మోడ్ ద్వారా కూడా మనం కొంతవరకు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద వే ఫార్వర్డ్. So our next article is the approach to regulating AI in India, and this comes under our General Studies paper 3, Science and Technology Developments and Applications. So what is the context of this article? This is regarding artificial intelligence. So it is the most happening thing in the recent times. So artificial intelligence ki sambandhinchi recent times lo manam చాలా articles చూస్తున్నాం. So artificial intelligence is very important. So you have to know many things regarding AI and especially the happening ones. So recent గా ఏదైతే మనకి AI కి సంబంధించిన న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయో అవన్నీ మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఆర్టికల్లో AI గురించి ఏముందో చూద్దాం. So AI, it has emerged as a transformative technology with implications for economy, security, governance and rights. While many countries have moved towards formal AI regulation frameworks, India lacks a dedicated AI regulation law. సో మనం అదర్ కంట్రీస్లో చూసినట్లయితే చాలా కంట్రీస్లో ఈ ఏఐకి సంబంధించి పర్టికులర్ రెగ్యులేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ దాన్ని ఎలా రెగ్యులేట్ చేయాలి, ఎలాంటి యూజెస్ ఉంటాయి, సో దాన్ని ఏ విధంగా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు, ఈ విధమైన ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనేవి కొన్ని కంట్రీస్లో ఉన్నాయి. బట్ మనం మన కంట్రీ ఇండియాలో చూసినట్లయితే ఒక పర్టికులర్ ఏఐ రెగ్యులేషన్ లా అనేది లేదు, రైట్? సో దిస్ ఆర్టికల్ డిస్కసెస్ ఇండియాస్ కరెంట్ పాలసీ ల్యాండ్స్కేప్ and then global approaches and the way forward in building a trustworthy and inclusive AI ecosystem. సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం ఇండియాలో ప్రస్తుతం ఎటువంటి పాలసీ ఉంది, సో గ్లోబల్గా ఎటువంటి అప్రోచెస్ ఉన్నాయి, సో ఇటువంటి ఒక ట్రస్ట్ వర్తీ ఏఐ ఎకోసిస్టమ్ ని బిల్డ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇవన్నీ ఈ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద ఆర్టికల్. AI and India's future. Why this matters? Global momentum on AI laws. Countries like China, EU, Canada, UK, US and Japan have introduced or drafted AI specific legislation or strategies. సో మనం ఇంతకు ముందు చూసాం ఇంట్రొడక్షన్ లో ఏంటంటే వేరియస్ కంట్రీస్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఏఐకి సంబంధించి కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది అని. సో వాటిలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దీస్ కంట్రీస్. సో మనం ఏఐ పైన ఏదైనా ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు గ్లోబల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా కోట్ చేసినట్లయితే బాగుంటుంది. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దీస్ కంట్రీస్. ఈ కంట్రీస్లో ఏంటంటే ఏఐకి సంబంధించి పర్టికులర్ లెజిస్లేషన్స్ అదేవిధంగా స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇండియాలో ఏ విధమైన స్టేటస్ ఉందో చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ కరెంట్ స్టేటస్? ఇండియా ల్యాక్స్ అ నేషనల్ ఏఐ లా ఆర్ అఫీషియలీ అడాప్టెడ్ ఏఐ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్. సో ఇండియాలో చూసినట్లయితే మన కంట్రీలో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి సంబంధించి నేషనల్ ఏఐ లా అనేది ఏదీ లేదు. అండ్ అఫీషియల్ గా కూడా మనం ఎటువంటి ఏఐ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్ కూడా అడాప్ట్ చేయడం జరగలేదు. సో ద నీతి ఆయోగ్స్ 2018 నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఏఐ, దిస్ రిమైన్స్ అ రికమెండేషన్ వితౌట్ ఫార్మల్ అడాప్షన్. సో 2018లోనే నీతి ఆయోగ్ నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఏఐ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. బట్ ఇదొక రికమెండేషన్ గానే మిగిలిపోయింది, దీనికి ఫార్మల్ అడాప్షన్ అనేది ఇవ్వలేదు. సో వాట్ ఆర్ ద రిస్క్స్ ఆఫ్ అన్రెగ్యులేటెడ్ ఏఐ? సో రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనం చూస్తున్నాం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి ఎన్ని పాజిటివ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని నెగటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి, రైట్? సో ప్రతి దానికి బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఉన్నట్లే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క యూసేజ్ లో కూడా ఇది మనకి చాలా సెక్టర్స్ లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ అదే విధంగా దీన్ని నెగటివ్ గా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఈ ఏఐ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎంత యూస్ఫుల్ అంత డేంజరస్ కూడా. సో దీన్ని రెగ్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది, రైట్? So let's have a look at the risks that are associated with this unregulated AI. So AI has already led to violence, misinformation and discrimination on social media. So మనం చూసే ఉంటాం సోషల్ మీడియాలో చాలా వరకు ఈ ఏఐ యొక్క మిస్యూజ్ ని మనం చూసే ఉంటాం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్ప్రెడ్ చేయడం,
వైలెన్స్ ని స్ప్రెడ్ చేయడం, అదేవిధంగా డిస్క్రిమినేషన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏఐ ద్వారా జరిగిన మిస్యూజ్ లో భాగంగా ఎస్పెషలీ ఆన్ సోషల్ మీడియాలో మనం చూసుంటాం. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ పోజెస్ థ్రెట్స్ టు ప్రైవసీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఫెయిర్నెస్ అండ్ సిటిజన్ రైట్స్. సో ఈ ఏఐ యొక్క మిస్యూజ్ ఏదైతే జరుగుతుందో దానికి సంబంధించి ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్ లేనట్లయితే అది తప్పకుండా మన అందరి ప్రైవసీకి, అదేవిధంగా సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫెయిర్నెస్ కి కూడా ఒక థ్రెట్ గా మారుతుంది. రైట్. So now let's have a look at the challenges in India's AI governance. Lack of legal framework, no statutory AI specific policy, existing documents like Niti Aayog strategy are non-binding. సో మనకి ఎటువంటి ఏఐ స్పెసిఫిక్ పాలసీ అనేది, స్టాట్యూటరీ పాలసీ అనేది లేదు. అండ్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం 2018లో నీతి ఆయోగ్ తీసుకొచ్చిన ఈ స్ట్రాటజీ ఏదైతే ఉందో అది నాన్ బైండింగ్, అంటే కంపల్షన్ ఏమీ లేదు. Limited institutional clarity. No clear roadmap on how AI ethics, fairness and accountability would be implemented or enforced. సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి సంబంధించిన ఎథిక్స్, దాని యొక్క అకౌంటబిలిటీ, ఫెయిర్నెస్, వీటికి సంబంధించి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఒక క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ అయితే లేవు. దెన్ వీ హ్యావ్ రియాక్టివ్ అండ్ పీస్ మీల్ అప్రోచ్. Current initiatives are not comprehensive or forward looking, and there are risks of relying on individual leadership and fragmented actions. సో క్లియర్ గా ఒక కంప్లీట్ అప్రోచ్ అయితే లేదు ఈ ఏఐ రెగ్యులేషన్ కి సంబంధించి. రైట్. అండ్ లో సివిక్ అవేర్నెస్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. That means limited public discourse on AI's societal impacts, especially algorithmic bias and మోడల్ అకౌంటబిలిటీ. సో ఈ ఏఐ యూజ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి ప్రాపర్ సివిక్ అవేర్నెస్ అనేది లేదు. సో పబ్లిక్ కి పూర్తిగా దీని యొక్క పాజిటివ్స్ అండ్ నెగటివ్స్ పైన కంప్లీట్ అవేర్నెస్ లేదా అవగాహన అనేది లేదు. అండ్ దీనిలో ఉన్న ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా తక్కువగా ఉంది. రైట్. అండ్ ఏఐ వల్ల మనకి సొసైటీలో ఎటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి అనేది మనకి పబ్లిక్ కి క్లియర్ గా తెలియజేయాల్సి ఉంది. And coming to the voluntary guidelines dominate. Current safeguards, if any, they are non-binding and with low transparency on metrics or enforcement. మనకి ప్రస్తుతం ఏదైతే కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా నాన్ బైండింగ్, కంపల్సరీ వాటిని ఫాలో అవ్వాలి అనే రూల్ ఏమీ లేదు. రైట్. దీస్ ఆర్ నాన్ బైండింగ్ అండ్ వీటి యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా తక్కువగా ఉంది. So now that we have known the challenges, now let's have a look at the global models and lessons for India. సో ఇండియాలో ఈ ఏఐ గవర్నెన్స్ కి సంబంధించి ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చూసాం. సో గ్లోబల్ మోడల్స్ అంటే అదర్ కంట్రీస్ లో ఎటువంటి రెగ్యులేషన్స్ ని ఫాలో అవుతున్నారు, ఎటువంటి మోడల్ ని ఫాలో అవుతున్నారు, దాని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు, వాట్ ఆర్ ద లెసన్స్ ఫర్ ఇండియా. లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ఇట్. కమింగ్ టు EU and China, they follow a centralized legal first model with GDPR and personal information protection laws, and they focus on comprehensive regulation with cross sector coverage. సో మనం EU అండ్ చైనా లాంటి కంట్రీస్ లో చూసినట్లయితే ఒక సెంట్రలైజ్డ్ లీగల్ ఫస్ట్ మోడల్ ఉంటుంది. సో దీనిలో ఏంటంటే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క ప్రొటెక్షన్ చేసే లాస్ ఉన్నాయి. రైట్. అండ్ క్రాస్ సెక్టర్ కవరేజ్, డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ అన్నిటిని కూడా ఇవి కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ కమింగ్ టు ద US మోడల్, it is decentralized and sector specific, and this focuses on privacy and innovation rather than uniform control. సో యుఎస్ మోడల్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఒక యూనిఫామ్ కంట్రోల్, మొత్తం ఏఐ సెక్టర్స్ అన్నిటికీ సంబంధించి ఒక యూనిఫామ్ కంట్రోల్ కాకుండా డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ కి ఆ సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఒక డీసెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్ లో చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దీనిలో ఫోకస్ వచ్చేసి ప్రైవసీ మీద, అదేవిధంగా ఇన్నోవేషన్ పైన ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు ఇండియాస్ పొటెన్షియల్ హైబ్రిడ్ అప్రోచ్, ఇండియా చూసినట్లయితే వీ కెన్ గో ఫర్ అ హైబ్రిడ్ మోడల్, అండ్ దట్ టు బిల్డింగ్ ఆన్ DPDP Act of 2023, combining innovation with responsibility. So in yesterday's articles, as part of that, we have discussed about this DPDP Act and RTI, etc. Right. సో ఇండియా ఏంటంటే ఈ విధంగా EU అండ్ చైనా, US, కెనడా ఇటువంటి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఏవైతే మోడల్స్ ఫాలో అవుతున్నారో వాటి నుంచి కొన్ని లెసన్స్ తీసుకొని మనం ఒక హైబ్రిడ్ అప్రోచ్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం
కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా అయితే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యొక్క అప్రోచెస్ ని తీసుకొని దాని నుండి మనం ఇండియాకి ఏ విధంగా సరిపోతుందో ఆ విధంగా మనం మోడిఫై చేసుకున్నామో ఆ విధంగా ఈ ఏఐ రెగ్యులేషన్ కి సంబంధించి కూడా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఎటువంటి మోడల్స్ అయితే ఫాలో అవుతున్నారో దాన్ని చూసి దాని నుండి మనం ఇండియాలో ఏ విధంగా దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చో చూసి ఒక హైబ్రిడ్ మోడల్ తీసుకొస్తే బాగుంటుంది. సో దీని యొక్క సొల్యూషన్ ఏంటో చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్? బిల్డింగ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ ఏఐ ఫ్రేమ్వర్క్. So, as part of that, we can formulate a national AI policy, establish a clear roadmap covering vision, ethics, implementation, and enforcement. So, మనం యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ సొల్యూషన్, దీనికి ఒక సొల్యూషన్ గా మనం నేషనల్ ఏఐ పాలసీని ఫార్ములేట్ చేయాలి అండ్ క్రియేట్ అ డెడికేటెడ్ రెగ్యులేటరీ బాడీ ఫర్ ఇట్. Assign a central authority to oversee AI standards, compliance, and grievance redressal. సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి సంబంధించి ఒక పాలసీని తీసుకురావాలి. అదే విధంగా దీని రెగ్యులేషన్ కి సంబంధించి ఒక పర్టికులర్ డెడికేటెడ్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అంటే ఒక పర్టికులర్ సెంట్రల్ అథారిటీని తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ విధమైన అథారిటీ ఉన్నట్లయితే దానిలో మనం ఏఐకి సంబంధించిన స్టాండర్డ్స్, దాన్ని ఎంతవరకు కంప్లై అవుతున్నారు అండ్ ఏ విధంగా గ్రీవెన్సెస్ ఉన్నట్లయితే వాటి రిడ్రసల్ చేయడానికి వీటికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఎంబెడ్ రైట్స్ బేస్డ్ సేఫ్ గార్డ్స్. Ensure AI systems protect privacy, fairness, non-discrimination and user consent. సో యూజర్ కన్సెంట్ అదేవిధంగా ప్రైవసీ వీటన్నిటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మ్యాండేట్ ఆల్గరిథమిక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. సో ఇంట్రొడ్యూస్ ఆడిట్స్, ఎక్స్ప్లెయినబిలిటీ అండ్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్స్ ఎస్పెషలీ ఫర్ హై రిస్క్ ఏఐ యూస్. సో ఏఐ యూస్ లో మనకి కొన్ని హై రిస్క్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఎస్పెషల్లీ అటువంటి సెక్టర్స్ లో ఆడిట్స్ చేయడం, ఎక్స్ప్లెయినబిలిటీ, దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్స్ చేయడం, సో ఇవి ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఎంకరేజ్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అండ్ పార్టిసిపేషన్. ఇన్వాల్వ్ సిటిజన్స్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ డిబేట్స్ ఆన్ ఏఐ ఎథిక్స్, అకౌంటబిలిటీ అండ్ ఇన్క్లూసివ్నెస్. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ ఏఐ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క పాజిటివ్స్ అండ్ నెగటివ్స్ రెండూ ఉన్నాయి కాబట్టి పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అనేది ఎక్కువగా పెంచాల్సి ఉంటుంది. సో సిటిజన్స్ అండ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఈ ఏఐ ఎథిక్స్ పైన డిబేట్స్ కండక్ట్ చేయడం, పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఈ విధంగా ఏఐ యూసేజ్ కి సంబంధించిన అవేర్నెస్ అనేది ఎక్కువగా పెంచాల్సి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద వే ఫార్వర్డ్. Then our next article is, are births, deaths being properly registered? So let's have a look at this article. So this comes under our mains GS2 governance, policy implementation and health data systems. సో ఈ ఆర్టికల్ యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం. ఆన్ మార్చ్ 17th, RGI cautioned hospitals to report births and deaths within 21 days. So triggered by low compliance, especially among private institutions. సో మార్చ్ 17th రోజున హాస్పిటల్స్ ని 21 days లోపు ఆ హాస్పిటల్స్ లో ఉన్న బర్త్ అండ్ డెత్స్ ని రిపోర్ట్ చేయమని అడగడం జరిగింది. సో దీన్ని చూసినట్లయితే దెర్ వాజ్ లో కంప్లైంట్స్. సో ఈ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి రిపోర్ట్ చేయమన్నప్పుడు దెర్ వాజ్ లో కంప్లైంట్స్ బై ఎస్పెషలీ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్? టు అచీవ్ యూనివర్సల్ సివిల్ రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ RBD Act of 1969 which was amended in 2023. So what is this RBD Act? It is registration of births and deaths. So that is our RBD Act, registration of births and deaths 1969. సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఇండియాలో బర్త్స్ అదేవిధంగా డెత్స్ వీటిని రిజిస్టర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వై బర్త్ అండ్ డెత్ రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాటర్స్? సో ఎందుకు ఇటువంటి లా ఉంది, ఎందుకు ఇటువంటి యాక్ట్ ఉంది, దీని ఎందుకు మనం 2023లో అమెండ్ చేసాం, దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఎందుకు మనం బర్త్ అదేవిధంగా డెత్ ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి, వై డస్ ఇట్ మ్యాటర్? లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్. It's an essential document. Since October 1st, 2023, digital birth certificates are mandatory for education, jobs and welfare. సో మనం అక్టోబర్ 2023 నుంచి చూసినట్లయితే ఈ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి కానీ, జాబ్ రిక్రూట్మెంట్స్ కి సంబంధించి కానీ, వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కి సంబంధించి కానీ డిజిటల్ బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి కంపల్సరీ చేశారు. అండ్ పాలసీ అండ్ ప్లానింగ్ టూల్.
సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ద బేసిస్ ఫర్ హెల్త్, సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. సో మనకు సంబంధించి సొసైటీలో ఉన్న బర్త్స్ అండ్ డెత్స్ వీటి యొక్క డేటా తెలిసినప్పుడు మనం హెల్త్ కేర్ లేదా సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్లో, డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా వీటన్నిటికీ ఇది ఒక బేసిస్గా పనిచేస్తుంది. అండ్ దెన్ లీగల్ ఐడెంటిటీ. ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆధార్, పాస్పోర్ట్, ఓటర్ ఐడి అండ్ ప్రాపర్టీ క్లెయిమ్స్. వీటన్నిటికీ కూడా ఈ బర్త్ అండ్ డెత్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. What are the current challenges that we are facing? Incomplete coverage. As of 2018, 89.3% of births and 93.3% of deaths registered, target of 100% unmet. సో 100% ఎన్ని బర్త్స్ జరుగుతున్నాయి, ఎన్ని డెత్స్ జరుగుతున్నాయి అనేది రిజిస్టర్ చేయాల్సి ఉంది. బట్ మనకున్న డేటా 2018 వరకు చూసినట్లయితే 89% బర్త్స్, అదేవిధంగా 93% డెత్స్ అప్రాక్సిమేట్గా రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి. రైట్. సో మన టార్గెట్ వచ్చేసి 100% రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి అని. బట్ ఈ 100% రిజిస్ట్రేషన్ అనేది జరగట్లేదు. అంటే మనకు ఒక ఇన్కంప్లీట్ కవరేజ్ ఉంది. దెన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ నెగ్లిజెన్స్. So many private hospitals either they delay or shift the responsibility to families. సో ఎక్కువగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్యామిలీస్ పైన షిఫ్ట్ చేసి లేదా డిలే చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గ్యాప్స్. డిస్పైట్ లీగల్ ప్రొవిజన్స్, నెగ్లిజెన్స్ ఆఫెన్ అన్పనిష్డ్. సో ఈ విధంగా నెగ్లిజెన్స్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించి ఎటువంటి పెనాల్టీస్ లేదా పనిష్మెంట్స్ అనేవి ఉండట్లేదు. దే ఆర్ గోయింగ్ unpunished. Then data delay. National Vital Statistics Report not released since 2020. సో 2020 నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ నేషనల్ వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ రిపోర్ట్ అనేది రిలీజ్ చేయలేదు. దాట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ అ డేటా డిలే. సో దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ ఛాలెంజెస్. సో ప్రస్తుతం ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఇవి. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద రిఫార్మ్స్ అండ్ డిజిటల్ పుష్. First is digital certificates used to update NPR and serve as single source of truth for official purposes. Then we have decentralized system. Under CRS, hospitals, both public and private, they can act as registrars. Right? So, ఈ CRS ప్రకారం పబ్లిక్ హాస్పిటల్స్ అదేవిధంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా రిజిస్ట్రార్స్గా ఉండి వీటిని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ స్టేట్స్ లైక్ కేరళ దే యూజ్ ఆశాస్ ఫర్ డోర్ టు డోర్ రిజిస్ట్రేషన్. సో ఇటువంటి స్టేట్స్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. సో కేరళలో చూసినట్లయితే డోర్ టు డోర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. సో దానికోసం ఆశాస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ లీగల్ పెనాల్టీస్. RBD Act, that is Registration of Birth and Deaths Act, it allows fines up to 1,000 rupees for delayed reporting. సో ఏదైనా బర్త్ కి సంబంధించి లేదా ఏదైనా డెత్ కి సంబంధించి కానీ రిజిస్ట్రేషన్ లో డిలే ఉన్నట్లయితే 1,000 రూపీస్ వరకు ఫైన్ వేయడం జరుగుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ ద రిఫార్మ్స్. ఒకటి మన నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ కి సంబంధించి, and then a decentralized system regarding the CRS, that is civil registration system. సో దీనిలో కూడా మనకి బర్త్స్, డెత్స్ ఇవన్నీ కూడా రిజిస్టర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ దిస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ బర్త్స్ అండ్ డెత్స్ యాక్ట్, RBD యాక్ట్, దీని ప్రకారం ఉండే పెనాల్టీస్. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్? స్ట్రెంథనింగ్ ఇండియాస్ సివిల్ రిజిస్ట్రేషన్. Strict institutional accountability. Enforce timely reporting by hospitals and local bodies. సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ అకౌంటబిలిటీ అనేది మనం స్ట్రిక్ట్ గా ఎన్ఫోర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టైమ్లీ రిపోర్టింగ్, విత్ ఇన్ టైం వీటిని రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎటువంటి డిలేస్ లేకుండా. అండ్ దిస్ హ్యాస్ టు బి డన్ బై ద హాస్పిటల్స్ అండ్ లోకల్ బాడీస్. దెన్ టైమ్లీ డేటా రిలీజ్. సో ఎన్ష్యూర్ యాన్యువల్ పబ్లికేషన్ ఆఫ్ వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ రిపోర్ట్. సో ఇంతకు ముందు మనం చూసాం 2020 నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ రిపోర్ట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరగలేదు. సో ఇలాంటి డిలేస్ ఏమీ లేకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ పబ్లికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ హెల్త్ సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో లింక్ విత్ ఆధార్, హెల్త్ స్కీమ్స్ టు ఆటో ట్రిగర్ రిజిస్ట్రేషన్. సో ఈ బర్త్స్ అండ్ డెత్స్ ని మనం ఆధార్కి అదేవిధంగా హెల్త్ స్కీమ్స్ కి లింక్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా వీటి యొక్క రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేవి చేసుకుంటారు. దెన్ అవేర్నెస్ అండ్ యాక్సెస్.
గ్రాస్ రూట్స్ అవుట్ రీచ్ ఇన్ అండర్ సర్వ్డ్ ఏరియాస్ వయా ఆశాస్ అండ్ పంచాయత్స్. సో ఇంతకు ముందు మనం చూసాం కేరళ యొక్క ఎగ్జాంపుల్. కేరళలో ఈ ఆశాస్ హెల్ప్తో డోర్ టు డోర్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో పబ్లిక్ కి కూడా మనం అవేర్నెస్ పెంచాలి, లైక్ ఈ బర్త్స్ అండ్ డెత్స్ వీటిని మనం టైమ్లీ రిపోర్టింగ్ చేయాలి, రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి. అండ్ అదేవిధంగా పబ్లిక్ కి ఎక్కువగా యాక్సెస్ అనేది పెంచాలి వయా దిస్ ఆశాస్ అండ్ పంచాయత్స్. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఫార్వర్డ్, or this is the solution for this. Our next article is regarding economy, that is retail inflation at its lowest since 2019. So what is the context of this article? Retail inflation fell to 3.34% in March 2025 and this is the lowest in over 5 years. సో లాస్ట్ 5 years లో మనం చూసినట్లయితే రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా లోయెస్ట్ గా ఉంది ప్రస్తుతం. ఎస్పెషలీ ఇన్ దిస్ మార్చ్ 2025 ఇట్ ఫెల్ టు 3.34%. సో ఇది ఎందుకు జరిగిందంటే దిస్ ఇస్ మెయిన్లీ బై కూలింగ్ ఫుడ్ ప్రైజెస్ అండ్ దిస్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ 2 ఆర్బీఐ రెపో రేట్ కట్స్. సో నిన్నటి ఆర్టికల్లో మనం చూసాం రెపో రేట్ అనేది 50 బేసిస్ పాయింట్స్ కట్ చేయడం జరిగింది అండ్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటనేది మనం డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో హోప్ యూ రిమెంబర్ దాట్. సో ఆర్బీఐ ఈ విధంగా 2 రెపో రేట్ కట్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది అండ్ దిస్ సిగ్నల్స్ అ పాలసీ ఫోకస్ ఆన్ గ్రోత్. సో అనలిస్ట్ దే ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ టు రిమైన్ బిలో 4% ఇన్ ద కమింగ్ మంత్స్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఆర్టికల్? సో ఈ ఆర్టికల్లో మనకుండే ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇస్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్, దట్ ఈస్ సిపిఐ, కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, రైట్? సో టైటిల్లోనే మనం రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని చూసాం. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇట్ మెజర్స్ price rise at consumer level. So we'll have producers and consumers. So those who produce are producers and the people who consume it are consumers. So ఈ consumer level లో price rise ని measure చేస్తుంది retail inflation and this reflects cost of living and influences monetary policy decisions. సో ఈ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎలా ఉంది అండ్ అదేవిధంగా దీన్ని బేస్ చేసుకొని మానిటరీ పాలసీ డెసిషన్స్ అనేవి కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. దెన్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్స్క్లూడింగ్ వాలటైల్ ఐటమ్స్ లైక్ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్. సో ఆహార పదార్థాలు అంటే ఫుడ్ అదేవిధంగా ఫ్యూయల్ కాకుండా ఇట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ దీస్ వాలటైల్ ఐటమ్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ అండర్లయింగ్ ఇన్ఫ్లేషనరీ ప్రెషర్స్. Then we have some more important concepts like CFPI, that is Consumer Food Price Inflation. So it is a component, that is a subcomponent of CPI that tracks changes in food prices specifically. So specific గా ఎస్పెషలీ ఫుడ్ ప్రైజెస్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉన్నాయి, సో ఇవి ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, ఏ విధమైన డిక్రీజ్ ఉంది, సో ఈ ఫుడ్ ప్రైజెస్ లోని ట్రెండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ట్రాక్ చేస్తుంది కన్స్యూమర్ ఫుడ్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇది సిపిఐ లోనే ఒక సబ్ కాంపోనెంట్, రైట్? దెన్ కమ్స్ ఆర్ WPI, దట్ ఈస్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. దిస్ మెజర్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ అట్ హోల్సేల్ లెవెల్, దట్ ఈస్ అట్ ఫ్యాక్టరీ గేట్ ప్రైస్. సో ఇంతకు ముందు మనం చూసాం రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ సిపిఐ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కన్స్యూమర్ లెవెల్. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే WPI ఇది హోల్సేల్ లెవెల్లో ఇన్ఫ్లేషన్ ని మెజర్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఆఫెన్ లీడ్స్ సిపిఐ ట్రెండ్స్ అండ్ యూస్ ఫర్ producer inflation tracking. Then comes monetary policy stance. This indicates that RBI is focused on supporting growth even if inflation is moderate. So this encourages borrowing and investment. So RBI ఈ మానిటరీ పాలసీ స్టాన్స్ అకామిడేటివ్ గా ఉందంటే ఇది గ్రోత్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అని అర్థం. సో అటువంటి టైంలో ఏమవుతుంది, బారోయింగ్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు, అదేవిధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Then inflation targeting. So it refers to India's monetary policy framework where RBI aims to keep inflation at 4% plus or minus 2%. Right? So it guides repo rate decisions and communication. So రెపో రేట్ డెసిషన్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి. సో మనం రీసెంట్ గా చూసాం 50 బేసిస్ పాయింట్స్ రెడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో దానివల్ల బారోయింగ్ రేట్స్ ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి, లెండింగ్ రేట్స్ ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ విధంగా పెరుగుతుందో మనం నిన్నటి సెషన్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో ఈ విధంగా ఇట్ గైడ్స్ ద రెపో రేట్ డెసిషన్స్.
Now let's have a look at our UPSC prelims question. Consider the following statements regarding core inflation and headline inflation in Indian context. So here we have to see which is or are the correct statements. So the statements are headline inflation includes food and fuel prices, whereas core inflation excludes them. Core inflation is considered more volatile than headline inflation due to fluctuating food and energy prices. And the third statement says core inflation reflects long term inflation trends and is less influenced by temporary supply shocks. So these are the statements that we have. So here first statement is correct and third statement is correct. That means our answer is B. So let's have a look at the explanation for this. సో హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్లో ఏమవుతుంది, దీనిలో అన్ని కాంపోనెంట్స్ సిపిఐలో ఉండే అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్. బట్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ వీటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ లెస్ వాలటైల్. ఎందుకంటే ఇట్ రిమూవ్స్ హైలీ ఫ్లక్చుయేటింగ్ ఐటమ్స్ లైక్ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్. సో ఇది తక్కువ వాలటైల్గా ఉంటుంది. అండ్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మనకి లాంగ్ టర్మ్ ప్రైస్ ట్రెండ్స్ని ట్రాక్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. రైట్. Our next article is IMD forecast above normal monsoon this year. ఈ ఆర్టికల్ యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం. ఇండియా మెటరలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ ఈస్ IMD ఇట్ ఫోర్కాస్ట్ అబవ్ నార్మల్ మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ ఫర్ 2025. సో ఈ ఇయర్ మాన్సూన్ లో మనకు అబవ్ నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుందని చెప్పి ఫోర్కాస్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇది హిస్టారికల్ యావరేజ్ 87 సెంటీమీటర్స్ కంటే కూడా 5% హయ్యర్ ఉండబోతుంది. If it holds, this would be the second consecutive year of surplus monsoon aiding agriculture and water storage. సో ఇది ఒక ఫోర్కాస్ట్. సో ఈ విధంగా జరిగినట్లయితే సర్ప్లస్ మాన్సూన్ ఉన్న సెకండ్ కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్ అవుతుంది. సో దాట్ మనకి సర్ప్లస్ మాన్సూన్ ఉంటే ఏమవుతుంది, అగ్రికల్చర్కి హెల్ప్ అవుతుంది, అదేవిధంగా వాటర్ స్టోరేజ్కి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద కీ ఫ్యాక్టర్స్ బిహైండ్ ద ఫోర్కాస్ట్? ఎందుకు ఈ విధంగా ఫోర్కాస్ట్ చేయడం జరిగింది? లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్. Absence of El Nino. సో నో ఎల్ నినో. ఎల్ నినో లేదు అంటే మనకి ఏమవుతుంది, వీకర్ వార్మింగ్ ఇన్ ఈక్వెటోరియల్ పసిఫిక్, అంటే మోర్ మాన్సూన్ రెయిన్. సో యూ వుడ్ హ్యావ్ స్టడీడ్ దిస్ ఎల్ నినో ఇన్ యువర్ జోగ్రఫీ, రైట్? ఎల్ నినో, లా నినా. సో వీటి యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది మాన్సూన్ మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎల్ నినో లేదు అంటే ఈక్వెటోరియల్ పసిఫిక్ లో వార్మింగ్ తక్కువ ఉంది, అంటే మనకు మాన్సూన్ రెయిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So historically 6 out of 10 weak monsoon years were linked to El Nino. So ఇది El Nino యొక్క ఎఫెక్ట్. Then Eurasian snow cover. Below normal snow cover in January to March 2025 in Eurasia and Northern Hemisphere. This has an inverse relationship with Indian monsoon. సో యురేషియా అండ్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ లో ఉండే స్నో కవర్ కి ఇక్కడ ఇండియాలో ఉండే మాన్సూన్ కి ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది, రైట్? సో అక్కడ స్నో కవర్ తక్కువ ఉంది అంటే మనకు మాన్సూన్ రెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, అండ్ అక్కడ స్నో కవర్ ఎక్కువ ఉందంటే మనకు మాన్సూన్ రెయిన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ విధమైన ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది, రైట్? దెన్ వీ హ్యావ్ న్యూట్రల్ ఎన్సో అండ్ లానినా లైక్ ప్యాటర్న్స్. సో ఈ ఈఎన్ఎస్ఓ అంటే ఎల్ నినో సదర్న్ ఆసిలేషన్, రైట్? సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఈక్వెటోరియల్ పసిఫిక్ ఓషన్. సో దానిలో ఉండే ఫ్లక్చుయేటింగ్ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్స్ అండ్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్, సో దానితో రిలేట్ అయి ఉండే ఒక క్లైమేట్ ప్యాటర్న్, రైట్? సో ప్రస్తుతం మనకి కరెంట్ ఈక్వెటోరియల్ పసిఫిక్ కండిషన్స్ న్యూట్రల్ గా ఉన్నాయి, బట్ ఇవి లానినాకి సిమిలర్ గా ఉన్నాయి. దాట్ మీన్స్ ఇట్ సపోర్ట్స్ అ గుడ్ మాన్సూన్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్. సో పాజిటివ్ ఐఓడి ఉంటే warmer West Indian Ocean, right? And this is linked with stronger rainfall. So now what you have to do is do go through your geography part. So దానిలో మనం చదువుకునే ఈ ఎల్ నినో, లా నినా, IOD, Eurasian snow cover, do cover your basics, right? So just brush up your basics regarding these concepts. Then dynamic coupled forecast model. సో దీనిలో ఏంటంటే 5 ఓషన్ అట్మాస్ఫియర్ పారామీటర్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ద సిమ్యులేషన్స్. అండ్ హిస్టారికల్ ఏప్రిల్ ఫోర్కాస్ట్ హ్యాస్ 33% కోరిలేషన్ విత్ యాక్చువల్ మాన్సూన్ పర్ఫార్మెన్స్.
సో హియర్ యూ కెన్ సీ హ్యావ్ గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఇండియన్ మాన్సూన్. సో గ్లోబల్ గా ఉండే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇండియాలో మాన్సూన్ ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్ లో నార్మల్ గా ఉండే సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ కంటే వార్మ్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఎల్నినో ఇట్ సప్రెసెస్ మాన్సూన్ rainfall. So just go through these conditions and remember have global factors influence India's monsoon. Coming to the geographical distribution outlook, core monsoon zone, central and eastern India. So it is likely to receive normal rainfall. So ఈ ఏరియాస్ లో మనకు నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి అబవ్ నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అండ్ దీనికి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే నార్త్ వెస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ సౌత్ పెనిన్సులర్ రీజన్. సో ఇక్కడ మనకు బిలో నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ ఉండబోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్కాస్ట్. So what are the implications? So let's have a look at some positive implications. So it will be definitely a boost for the kharif crops and reservoir levels కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. అదేవిధంగా మాన్సూన్ రెయిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే అగ్రికల్చరల్ గ్రోత్ ఉంటుంది, రూరల్ ఇన్కమ్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. బట్ అ కాషన్ ఇస్ ఇంటెన్స్ రెయిన్ఫాల్ ఎపిసోడ్స్. సో దెర్ ఇస్ అ రిస్క్ ఆఫ్ అర్బన్ ఫ్లడింగ్ అండ్ క్రాప్ డ్యామేజ్. సో ఈ రెయిన్ వాటర్ యొక్క డ్రైనేజ్ అనేది ప్రాపర్ గా చెక్ చేసుకోపోయినట్లయితే మనం ఇంతకు ముందు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ లో చూసాం, ఆ విధంగా అర్బన్ ఫ్లడింగ్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ క్రాప్ డ్యామేజ్ జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. సో దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ డిజాస్టర్ ప్రిపేర్డ్నెస్. సో ఎటువంటి డిజాస్టర్ అయినా జరిగినట్లయితే ఏ విధంగా మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి అని ముందుగా వీ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ రియల్ టైమ్ ఫోర్కాస్ట్ డిసెమినేషన్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. Our next article is Operation Chakra 5. CBI gets hold of 4 kingpins and digital arrest fraud. So here if we see the context of the article, CBI arrested 4 people in connection with a digital arrest cyber fraud. So recent times లో ఇది మనం చాలా ఎక్కువగా విన్నాం డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే టర్మ్, రైట్. సో మన రీసెంట్ గా కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ పైన క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది, రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సైబర్ థ్రెట్స్. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ, సైబర్ థ్రెట్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సో ఇవన్నీ కూడా మనకు రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దీస్. సో దీస్ ఫ్రాడ్స్ ఇన్వాల్వ్ impersonating law enforcement officials to extort money online. సో ఎవరైనా వ్యక్తులు కాల్ చేసి, మనం రీసెంట్ గా వింటున్నాం, సో ఈ విధమైన మీకు డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేసి మేము పోలీసులమని కానీ ఈ విధంగా లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అఫీషియల్స్ అని చెప్పి మనీ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫ్రాడ్. సో దిస్ యాక్షన్ కేమ్ ఆఫ్టర్ రిక్వెస్ట్ బై రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్, రైట్. And this is to take over a case initially probed by Junjunu Cyber Police. So Rajasthan government request పైన ఈ విధమైన ఎంక్వైరీ అనేది చేయడం జరిగింది బై ద సిబిఐ. సో వాట్ ఇస్ దిస్ డిజిటల్ అరెస్ట్ ఫ్రాడ్? సో వాట్ ఈస్ ద మోడస్ ఆపరాండి? సో ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే, మేము లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ మేము ఆర్బీఐ నుంచి చేస్తున్నాము అని చెప్పి కాల్స్ ఆర్ వీడియో కాల్స్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ విక్టిమ్స్కి ఏం చెప్తారంటే కాల్ చేసి, మిమ్మల్ని డిజిటల్గా అరెస్ట్ చేశాము, మీరు కొంత అమౌంట్ అనేది మాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తారు. అండ్ దానికి వాళ్ళు ఫేక్ ఐడీస్ అండ్ కొన్ని లీగల్ జార్గన్స్ యూజ్ చేస్తారు, లైక్ ఎఫ్ఐఆర్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లీగల్ జార్గన్స్, ఏవైతే టర్మ్స్ కామన్ పబ్లిక్ కి అంతగా అవేర్నెస్ ఉండవో ఆ టర్మ్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ వీడియో కాల్స్ లో కూడా చాలా అఫీషియల్ లుకింగ్ విజువల్స్ అవి ఉంటాయి. సో ఈ విధమైన మోడల్స్ ఆపరాండి అనేది ఫాలో అవడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద స్కామ్? So a victim was detained digitally for over 3 months and extorted for 7.67 crore rupees across 42 occasions. So this is the extent of the scam. So 3 months లో ఈ విధమైన extortion అనేది జరిగింది. So what is its significance and what are the implications of it? Evolving cybercrime trends. So it reflects the use of social engineering to exploit public trust in official institutions. So ఈ police or other legal personalities పైన పబ్లిక్ ఏదైతే ట్రస్ట్ ఉందో వీటిని యూజ్ చేసుకుంటూ ఈ విధమైన సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి కమిట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఏజెన్సీ కోఆర్డినేషన్? So the case involved central takeover by CBI,
ఆఫ్టర్ లోకల్ సైబర్ సెల్ ప్రోబ్. సో మనం చూసాం రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఒక ఇంటర్ ఏజెన్సీ కోఆర్డినేషన్ తో సిబిఐ దీన్ని టేక్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. And there is need for awareness and reporting. So it definitely highlights the role of cyber helplines and public vigilance. సో పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం చూస్తున్నాం రీసెంట్ గా మనం ఎవరికైనా కాల్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ విధమైన అవేర్నెస్ మెసేజెస్ అనేవి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్? దిస్ లీడ్స్ టు పబ్లిక్ అవేర్నెస్. సో ఇది వినడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఓకే, ఇటువంటి సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి, ఎవరైనా డిజిటల్ అరెస్ట్ అని చెప్పినప్పుడు మనం ఆ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు అని ఈ విధంగా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది, రైట్? Our next article is on US and Philippines to hold live fire military drills in South China Sea. So what is the context of this article? సో సౌత్ చైనా సీ అనేది ఈ ఇష్యూ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఇష్యూ, బట్ యూ హ్యావ్ టు బి అప్డేటెడ్ విత్ ద రీసెంట్ ఇష్యూస్. సో అసలు సౌత్ చైనా ఇష్యూ ఏంటి, రైట్? యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దిస్ అండ్ ఏ కంట్రీస్ దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. సో గో త్రూ దోస్ బేసిక్స్. సో ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే April 21 నుండి May 9 వరకు యుఎస్ అండ్ ఫిలిప్పీన్స్ ఒక జాయింట్ లైవ్ ఫైర్ మిలిటరీ డ్రిల్స్ నేమ్ బలికాటన్, దట్ ఈస్ షోల్డర్ టు షోల్డర్, దీన్ని సౌత్ చైనా సీలో చేయడం జరుగుతుంది, ఈ పర్టికులర్ మిలిటరీ డ్రిల్. అండ్ దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ 14,000 ట్రూప్స్. సో దీనిలో మనకు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, నేవీ షిప్స్ అండ్ మిసైల్ సిస్టమ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద జియో పొలిటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్? సో దీనికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. కౌంటరింగ్ చైనాస్ మ్యారిటైమ్ అసర్టివ్నెస్. సో చైనా ఈ సౌత్ చైనా సీలో అదేవిధంగా తైవాన్ స్ట్రేట్ పైన చాలా అగ్రెసివ్ క్లెయిమ్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది, రైట్? సో దీన్ని కౌంటర్ చేయడానికి ఇటువంటి మిలిటరీ డ్రిల్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ మెసేజ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ కంటిన్యూటీ. సో డిస్పైట్ ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్, ఎస్పెషలీ ట్రంప్ ఎరా మిలిటరీ పోస్చర్, యుఎస్ సిగ్నల్స్ కంటిన్యూడ్ ఇండో పసిఫిక్ ప్రెజెన్స్. సో ఇండో పసిఫిక్ రీజన్ లో కంటిన్యూస్ గా యుఎస్ యొక్క ప్రెజెన్స్ అనేది ఇది చూపిస్తుంది. అండ్ తైవాన్ యాంగిల్. China sees such exercises near Taiwan as provocative, especially amidst renewed US and allied naval presence. Right? So, ఇటువంటి మిలిటరీ డ్రిల్స్ అనేవి కండక్ట్ చేసినప్పుడు చైనా దీన్ని ఒక ప్రొవొకేషన్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది, రైట్? వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ ఇండియా? సో అక్కడ సౌత్ చైనా సీలో యుఎస్ అండ్ ఫిలిప్పీన్స్ ఇటువంటి మిలిటరీ డ్రిల్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఆర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఇండియా పైన ఏమైనా ఉన్నాయా? లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్. Reinforces the importance of Indo-Pacific and multilateral partnerships like Quad. So mention what is this Quad. So Quad లో ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయో మెన్షన్ చేయండి, రైట్? సో ఇండియా మెయింటైన్స్ freedom of navigation stance and supports peaceful dispute resolution in సౌత్ చైనా సీ. సో సౌత్ చైనా సీలో ఉన్న ఇష్యూ ఏంటో మనకు తెలుసు. సో ఈ ఇష్యూకి సంబంధించి ఒక పీస్ఫుల్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ జరగాలి అని ఇండియా అంటుంది. అండ్ ప్రొవైడ్స్ కాంటెక్స్ట్ ఫర్ ఇండియాస్ ఓన్ నేవల్ డిప్లొమసీ అండ్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ విత్ ఆసియాన్ అండ్ యుఎస్. ఆల్సో డూ మెన్షన్ వాట్ ఆల్ కంట్రీస్ కమ్ అండర్ ఆసియాన్. సో ఆసియాన్ లో ఉండే మెంబర్ కంట్రీస్ ఎన్ని అండ్ అవి ఏంటి? సో యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దోస్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూపింగ్స్. సో దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు నో ఆల్ ద మెంబర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ సచ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ రీజనల్ గ్రూపింగ్స్. Here is our last article for today. Sudan civil war drains life from once thriving Tuti Island in capital's heart. దీని యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం. Tuti Island, once a thriving agricultural region in Khartoum, it lies devastated after 2 years of civil war in Sudan between the Sudanese army and rapid support forces. సో 2 years గా సూడాన్ లో ఈ యొక్క సివిల్ వార్ అనేది జరుగుతుంది. సో దాని వలన ఒకప్పుడు చాలా మంచి అగ్రికల్చరల్ రీజన్ గా ఉన్న ఈ టూటీ ఐలాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా డిస్టర్బ్ అయింది. అండ్ ద వార్ హాజ్ అప్రూటెడ్ 13 million and killed tens of thousands and led to mass displacement and famine. సో 2 years గా ఈ విధమైన సివిల్ వార్ జరుగుతున్నప్పుడు 13 million పీపుల్ వాళ్ళు షిఫ్ట్ అవడం జరిగింది. మాస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకొక ప్లేస్ కి చాలా మంది పీపుల్ ఒకటేసారి షిఫ్ట్ అవడం జరిగింది. దట్ ఈస్ మాస్ డిస్ప్లేస్మెంట్.
అండ్ ఫెమైన్ కండిషన్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. అండ్ ఈ సూడాన్ రీజన్ ఇప్పుడు మనకి న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ నైల్ రివర్, అండ్ విత్ ఇన్ ద నైల్ రివర్ హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ బ్లూ నైల్. అండ్ ఈ ఖార్టూమ్ రీజన్ ఎక్కడుంది? ఇట్ ఈస్ ఆన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ హియర్ నియర్ ద బ్లూ నైల్ అండ్ వైట్ నైల్, రైట్? అండ్ దీనికి ఉన్న సరౌండింగ్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏమున్నాయి? అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ద రెడ్ సీ అండ్ ఎస్పెషలీ ద నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ సూడాన్. All these become important from examination point of view because it is having a strategic location. Tuti lies at the confluence of this blue and white Nile. So here you can see, so ఈ ప్లేస్ లో మనం చూసినట్లయితే ఈ బ్లూ నైల్ అండ్ వైట్ నైల్ వీటి యొక్క కాన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఇవి కలిసే ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్ లో ఉంది. సో ఇట్ ఇస్ ఫార్మల్లీ నోన్ యాజ్ ఖార్టూమ్స్ గార్డెన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఉండేవి, అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ అ వెరీ థ్రైవింగ్ అగ్రికల్చరల్ రీజన్. సో అందు గురించే దీన్ని ఖార్టూమ్స్ గార్డెన్ అని పిలిచేవారు, రైట్? సో డూ రిమెంబర్ దిస్ టూటీ ఐలాండ్ అండ్ ఖార్టూమ్ అండ్ ఇట్స్ strategic location. So this is all about the articles for today, and please do like, share and subscribe to our channel for more interesting content of UPSC. Thank you so much for watching this session.